the last period we have discussed about synthesis, and in synthesis we have seen the types of sentences, then types of clauses. Through the types of clauses we also have seen the types of conjunctions, and through the types of conjunctions we have taken sub types of subordinating conjunctions, such as noun clause, adverbial clause, adjective clause, and conditional clause. And in the last period we have discussed about conditional clause and conditional conjunctions. So lastly, these 3-4 marks are asked in the ways: make simple, make compound, find out main clause, subordinate clause, and rewrite. Find out conditional clause, noun clause, adverbial clause, adjective clause, and rewrite. And lastly, these 2 types of conjunctions how asked you in the exam, such as coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Today we are going to discuss about some of the coordinating conjunctions and their uses in the sentence as per the board pattern. Okay. So dear friends and students, coordinating conjunctions, I have declared the list which are the coordinating conjunctions: and, or, both and, neither nor, either or, not only but also, as soon as well as. These are the coordinatory conjunctions, and today we are going to discuss some of them, how to use these coordinating conjunctions in the sentence as per the board pattern. So out of these conjunctions, today we are going to discuss about 3 conjunctions: use, both and, or use as well as, or use not only but also. If you have asked the question, this question is not asked to you in the till the 12th, till the 15th standard. You can't ask the question, what is this? But these questions are asked to you in the competitive exams such as MPSC, UPSC. You know that this question is asked from 9th, 10th standard to the 12th. One of the example or sentence given to you, there in bracket there is the suggestion: use both dash dash and, use as well as, use not only but also. You have faced this type from the 10th or 9th standard till the 12th. But you have not asked to the up to the graduation level, what is this? But these types of questions are asked to you in the competitive exam such as MPSC or UPSC. Then my question to you, Madane, I forget your name. Kajal. What is this, or what is this? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शनचे प्रकार म्हणजे त्यामध्ये हे असते याचा वापर करायचा. These are the coordinatory conjunctions. And what is its function? टू सेंटेन्स दोन वाक्य जोडायचे. To connect. The function of this, each and every conjunction is the function is to connect together clauses. And if there are the 2 coordinating conjunctions, these coordinating conjunctions connect together 2 or more than 2 main clauses, and subordinatory conjunctions connect together 1 main clause and 2 or more than 2 subordinating conjunctions. How these conjunctions are used in the sentence? For example, Kajal, sentence is given to you in the exam like this, and there is in bracket suggestion. What is the suggestion? Use both and rewrite again.
तर याप्रमाणे तुम्हाला समजा हे एक उदाहरण म्हणून दिलं, याप्रमाणे एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेला येऊ शकतं. ब्रॅकेटमध्ये सजेशन असू शकतं, काय यूज अँड रिराईट, वापरा आणि पुन्हा वापरून पुन्हा लिहा. हां, तर मी तुम्हाला ॲट अ ग्लान्स तिन्ही समजून सांगतो. लक्ष द्या, स्टॉप युअर रायटिंग. मी जेव्हा लिखाण करतो तेव्हाच लिखाण करायचं, बाकीच्या वेळेला पूर्ण लक्ष ऐकलं पाहिजे. तर मी तिन्हींचा वापर तुम्हाला वन टाइम सांगतो, म्हणजे एकदा हे सांगितलं समजून की ह्याची तिन्ही उदाहरणं तुम्हाला जमतील. ओके, तर जर समजा क्वेश्चन एकदा विचारलाय बोर्डाने, एकदा क्वेश्चन विचारलाय, तुम्हाला मी सांगितलं की एक मेनी ॲनिमल्स अँड बर्ड्स अटर क्राईज अँड इंडिकेट इमोशन्स. द फंक्शन ऑफ अँड विचारलेल्या बोर्डाने काय, मी म्हणतो फंक्शन ऑफ अँडचं विचारलं तुम्हाला, कदाचित इथं विचारतील व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ बोथ अँड, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ॲज वेल ॲज इन द गिवन सेंटेन्स, किंवा व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द गिवन सेंटेन्स. Each and every conjunction's function is to connect together clauses. If it connected together main clauses, it's a compound sentence, coordinating conjunction. And if it has connected together one main clause and two or more than two subordinate clauses, then it's complex sentence. हां, लक्षात येत आहे? तर वापर खूप सोप्या पद्धतीनं सांगतो मी तुम्हाला, आजपर्यंत शिकलेला नाही या पद्धती. आणि मी जे शिकवतो ही जी पद्धत आहे ती लिंग्विस्टिक मेथड आहे. देर आर लॉट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, बट आय एम गोइंग टू फॉलो द लिंग्विस्टिक मेथड विच आय हॅव स्टडीड इन माय PG लेवल. ओके, इट इज अ सो सिम्पल मेथड फॉर अंडरस्टँडिंग. तर बोथ अँडचा अर्थ काय, दोन्ही पण असा अर्थ होतो. ॲज वेल ॲज त्याचप्रमाणे, आणि नॉट ओनली बट ऑल्सो हेच नाही तर ते सुद्धा. तर या सगळ्यांचा वापर करताना कसा करावा लागेल, तर क्रियापदानंतर त्यापैकी जर ॲज नॉट ओनली बट ऑल्सो बद्दल बोलतोय मी आणि बोथ अँड बद्दल बोलतोय, क्रियापदानंतर बोथ आणि वाक्यातील फुल स्टॉप, कॉमा किंवा इतर कोणतं तरी कंजंक्शन असेल त्याच्याऐवजी अँड. पुन्हा एकदा बघा, कोणालाही विचारणार आहे मी एवढ्याच लेक्चरवर की यातलं बोथ किंवा नॉट ओनली कुठं वापरायचं, क्रियापदानंतर, आणि मग राहिलेलं अँड किंवा बट ऑल्सो कुठं वापरायचं, तर फुल स्टॉप, कॉमा किंवा इतर कंजंक्शन आलेलं असेल ते त्याच्याऐवजी ते काढून हे वापरायचं. ओके, आता एक ॲडिशनल थोडीशी सूचना घ्या की दोन्ही वाक्यातला समान भाग आहे तो उत्तराच्या वाक्यात एकदाच आहे त्या ठिकाणी. अंडरलाईन हे वाक्य पुन्हा एकदा मी एकदम बोलतोय, दोन्ही वाक्यातला समान भाग उत्तराच्या वाक्यात एकदाच आहे त्या ठिकाणी एकदाच वापरायचा. आहे त्या ठिकाणी म्हणजे समान भाग भागावर मी अंडरलाईन करतो. आता एकदाच घ्यायचं आहे, आणि आहे त्या ठिकाणी म्हणजे दोन्ही वाक्यात इन द बिगिनिंग आहे, इन द बिगिनिंग आहे, तर म्हणजेच एकदाच घेतलं इन द बिगिनिंग. दुसऱ्या वाक्यातलं हे पुन्हा घ्यायचं नाही. आता राहिलं इथं, इथं मी सांगितलं तुम्हाला बोथ आणि फुल स्टॉप, कॉमा किंवा अजून कुठलं कंजंक्शन आलेलं असेल तर ते काढून अँड, किंवा नॉट ओनली बट ऑल्सो सुद्धा तसंच, क्रियापदानंतर नॉट ओनली, फुल स्टॉप, कॉमा इतर कंजंक्शन आला असेल, इतर कंजंक्शन लक्षात येते येऊ शकतं काय पण तिथं ॲज सून ॲज वगैरे, ते काढून त्याच्याऐवजी बट ऑल्सो. किती जणांना उत्तर देता येईल, प्लीज रेज युअर हँड्स अप. खोट्यानं हात वर करायचं नाही, माकसम ठरलेले आपले. ओके, थँक्यू. लवकर ग्रास्प करताय तुम्ही, तरी पण सांगताल तू सांग बोथ अँड वापरून. येते लक्षात, त्याच्या शेजारचं सांग नॉट ओनली बट ऑल्सो वापरून. तू बस बाला काय. हां, once more. मला काहीतरी कन्फ्युजन वाटतंय तुझ्या बोलण्यात. पुन्हा एकदा म्हण. हा, जसं तसं उचल की रे. काजल इज गुड लॉयल गर्ल. कळतंय? आता
एकदा समजून देतो आणि तू सांगशील. ॲज वेल ॲज याबाबत खूप सोपं. वाक्यातील फुल स्टॉप, कोमा किंवा इतर कंजंक्शन आलं असेल तर ते काढा आणि त्याच्याऐवजी ॲज वेल ॲज वापरा. पुन्हा एकदा सांगतो, इथंच डायरेक्टली येतो. ॲज वेल ॲज वापरायला खूप सोपं. वाक्यातील फुल स्टॉप, कोमा किंवा इतर कोणतंही कंजंक्शन कोणतंही येऊ शकतं. अँड येऊ शकतं, ॲज वेल ॲज येऊ शकतं, नायदर नॉर, आयदर ऑर, ॲज सून ॲज, नो सूनर दॅन, काय पण येऊ शकेल. ते काढा आणि त्याच्याऐवजी आणि मग बाकीचं जे सांगितले ना समान असमान त्या ह्याच्या बाबत तो रूल सगळीकडे ह्या दोन तिन्हींना नुसार. पुन्हा एकदा सांगतो, हात किती जणांचे वर होत आहेत बघू. वाक्यातील फुल स्टॉप, कोमा किंवा इतर कंजंक्शन काढून ॲज वेल ॲज वापरा. इतर कंजंक्शन म्हणतो त्यात सगळ्या प्रकारचे मी शिकवलेले येऊ शकतील, ते काढून ॲज वेल ॲज. आणि जे याच्याने याच्या बाबतीत सांगितलं की दोन्ही वाक्यातला समान भाग उत्तराच्या वाक्यात एकदाच घ्या, आहे त्या ठिकाणी घ्या. म्हणजे सुरुवातीला असेल तर सुरुवातीला घ्या, शेवटी असेल तर शेवटी घ्या. किती जणांना कळतंय ॲज वेल ॲज वापरण्यासाठी प्लीज? ओके, थँक्यू. लास्ट कोपऱ्यातला मुलगा सांग. कदाचित वाटलं असेल अरे वा तिकडे गेली वेळ आपलं वाचली, पण तसं काय नाही, मी कुठेही नजर पडेल तिकडं. आता सध्या या कडेला विचारलं तर आय लाईक यू. आय लाईक यू, आय लव्ह यू लाईक माय सन. लाईक माय सन म्हणेपर्यंत जरा काळजीतच होता ना. लेट अस लिव्ह बी फ्री अँड फ्रँक. व्हॉट इज द आन्सर? आवाज नॉट फॉर मी बट फॉर ऑल. पटपट उरत मला हे संपूर्ण एक एक उदाहरण देऊन अजून पुढे जायचंय. काजल इज गुड ॲज वेल ॲज लॉयल गर्ल. कळतंय? एका वाक्यात मी सगळी वाक्य देतोय. कळतंय का? मग जर कळत असेल तर अजून एक वाक्य देतो आणि नजर पडेल ते उत्तर सांगल. ते जाऊन ओगीचं दुसरं वाक्य देतो. Yes. हळू तू फिरव थोडं. दडदड कर मग नंतर खाली पडेल. थोडासा मोबाईल आणि जेव्हा चालला नाही इकडं तेव्हा संपास लावायचा. अजून एखादं हे आता एक वाक्य दिलेलं आहे. हे बाळा लिखाण मी जेव्हा थोडा काय वेळ देईन तुम्हाला लिखाणाला. पहिलं महत्वाचं की लिखाणावर तुम्हाला 1000 माझ्याकडे उदाहरण आहे. ते माय हेड इज जपान मेड, नॉट इंडियन मेड, बिकॉज वी आर प्राऊड ऑफ आवर इंडिया. हां, तर मी काय आतापर्यंत मी इतके तास झाले माझ्या माहितीनं का 10-15 तास एकदा तरी हातात पुस्तक वगैरे काय घेऊन आलोय का? माय हेड इज फुल विथ नॉलेज, एस्पेशली अबाउट द इंग्लिश. जेव्हा लक्ष इकडे द्यायचं, समजून घेतलं की तुम्हाला 100 उदाहरणं समजते. म्हणून समजून घेणं मेन इम्पॉर्टंट आहे. आता जे उदाहरण दिलं ह्याच्यात सुद्धा तिन्ही प्रकारे आपल्याला हे तिन्हीचा वापर करायचा आहे. जसं हे वापरलंय तसंच हे वाक्य घेतलंय मी. हे बोर्डाला आलेले एक्झाम्पल आहे आणि तेच एक्झाम्पल मी टाकलं. बोर्डाला आलेले एक्झाम्पल का देत तरी 350 पेपर तपासताना पाठ झालेले असते. तुम्हाला होऊन जाईल. एक वाक्य 350 वेळा बघितलं किंवा चेक केलं तर पाठ होईल का नाही? त्यामुळे मला काय लागत नाही सांगा. ओनली एक्सपिरियन्स इज युजफुल फॉर टीचिंग. ओके. वी हॅव लक्ष्मी, वी हॅव दुर्गा. तर सेम या पद्धतीनं तिन्हीचा वापर करायचा आता. म्हणजे बोथ अँड करताना ह्या नंतर बोथ फुल स्टॉप ऐवजी अँड. समान भाग दोन्हीत आहे. सुरुवातीला आहे तो इथला, दुसऱ्या वाक्यातला कॅन्सल होईल.
ॲज वेल ॲज सांगितलं मी फुल स्टॉप ऐवजी. नॉट ओनली बट ऑल्सो सेम लाईक दिस. सगळी तिन्हीच्या तिन्ही वापरू शकतात. असे हात वर करा बरं प्लीज. ओके, थँक्स वन्स मोर. आता परीक्षेला आलं तर काय अडचण आहे का? अडचण काय? फक्त काय होईल, इथं छोटी वाक्य देतो, जरा तिथं मोठी येतील. क्रियापद कुठं आहे लक्षात घेतलं की संपला विषय. हा, तरी पण मला सांगेल फास्ट कोण सांगेल म्हणजे वेळ वाचेल. येस स्टूल. जसं हे एकदा पुन्हा 2 नंबरला हे पुन्हा हे किंवा हे दोन्ही एकदा वापरून शेवटी हे वापर. हा, आवाज. वन्स मोर. गुड. हां, बरं. हां, ठीक आहे. लक्ष्मी ॲज वेल ॲज. हां, येते लक्षात. मग मी थोडंसं बदल करतो ना. आता इथं चौथा एक आकडा टाकतो आणि बदल करून सांगतो की जेणेकरून यालाच सूट होणार आहे. टेक डाऊन प्लीज. युअर नेम प्लीज. रत्नदीपचं टाकतो. तू काय सांगा. वेळ चालला की मला बरोबर आहे. तुम्ही चौथा आकडा. रत्नदीप इज पॉप्युलर म्हणताना मध्ये सिंगल पी का डबल पी कन्फ्यूज झालो. हां, ओके. हेच वापर सगळा करायचा आहे. ह्यात सुद्धा आता पर्यंत 3 सांगितले तिनं. आता 4 वापरून सांगायचे. फक्त नायदर नॉर वापरताना दिसत नसलं तर इकडं तिकडं बसायचं. नाही, मी विचारलं की नाही सांगता मी अपमान करणार. नायदर नॉर, हेही नाही तेही नाही असा अर्थ. ओके, इट्स ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके. मग आता याचा वापर करताना सेम ह्या पद्धतीनंच की दोन्ही वाक्यातला समान भाग असेल तर काढा, नसेल तर वगैरे वगैरे हे सगळं. पण या वाक्यात पहिला नकार आहे. नॉट ओनली बट ऑल्सो सांगताना मी सांगतोय बघा. नॉट ओनली बट ऑल्सो वापरताना पहिल्या नकाराच्या ऐवजी म्हणजेच क्रियापद जे दिलेलं आहे मी तुम्हाला इथंपर्यंत सगळे सेम. क्रियापदानंतर काय येईल? नाही, नाहीतर नॉर वापरायचं आहे का नाही आपल्याला. तर पहिल्या नकाराच्या ऐवजी नायदर आणि दुसऱ्या नकाराच्या ऐवजी नॉर, दोन्हीतला समान भाग एकदाच. समजा मी इथंच आता पुन्हा असंही म्हटलं, वी हॅव नॉट, वी हॅव नॉट, तर त्या वाक्यात सुद्धा तुम्हाला वापरता येईल. तर दोन्हीतला समान भाग पुन्हा याच्यासाठी सुद्धा समान भाग एकदाच आहे त्या ठिकाणी. ओके, वाक्यातील फुल स्टॉप किंवा इतर कंजंक्शन काढून ह्याचा वापर करायचा. नुसार आता मी पुन्हा सांगेन की पहिल्या नकाराच्या ऐवजी नायदर, दुसऱ्या नकाराच्या ऐवजी नॉर, दोन्ही वाक्यातला समान भाग. इथं काय एकदाच आलाय नो प्रॉब्लेम, पण इथं डबल आलाय. आले का? तर तो एकदाच आहे त्या ठिकाणी. नुसार ह्याचं उत्तर तू सांग. हा, ओके. याचं उत्तर तू सांग. यस, नायदर नॉर वापरून. कळलं? कळतंय का?
म्हणजे एका वेळेला मी 4 शिकवले, 4 पैकी 100% तुम्हाला परीक्षेला येणार, बोर्डाला 1-2 येणार, यातले एकच नाही. मी कंजंक्शनचा यूज तुम्ही मागं तुम्हाला सेपरेट 10-10 उदाहरणं घेऊन सांगितले असते. मी एकच उदाहरण घेऊन सांगतोय, पण समजतंय का थोडंफार तरी? तर शेवटचं उदाहरण घेतो मी आता इथं, की बदल असा करतो थोडा आता. वी हॅव नॉट ओनली Lakshmi as well as Durga. सांगा बरं. We have Lakshmi as well as Durga. या वाक्यात not only but also वापरून वाक्य पुन्हा लिहा. Rewrite the sentence by using not only but also. Yes, बाकीचा आवाज. Once more. कळतंय? याच वाक्यात both and वापरून सांगा बरं. As well as म्हणायचं का? मग मोठ्यानं म्हण रे बाळा जरा. अँड दुर्गा. आता याच वाक्यामध्ये नायदर नॉर वापरून सांग बरं बघू, जमतंय का? मी आता इथपर्यंत तुम्हाला एकच शिकवलं, पहिल्या नकाराच्या ऐवजी नायदर, दुसऱ्या नकाराच्या ऐवजी नॉर. पण नसेल तर नाही इथं, आणि तरी सुद्धा वापरता येईल. बोला. इतर कंजंक्शन म्हणलंय मी, शब्द माझा महत्वाचा लक्षात ठेवत चला. इतर कुठले कंजंक्शन आलून काढून टाका आणि नॉर. बोला. नॉर हे काढून नॉर दुर्गा. कळतंय? आणि मग आता जर एवढे कळाले असतील सगळे तर 1 पिरियड मध्ये तुम्हाला 1च होत होतं पाठीमागं. एक समजून द्यायचं आणि त्याच्यावर 7, 8, 10, 15 उदाहरण द्यायचं. मी 1 पिरियड मध्ये तुम्हाला 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स अँड इट्स युजेस टायटलच टाकले बघा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स अँड इट्स युजेस. सीतावरून रामाचे. तर जास्त लागत नाही. या पद्धतीने आपल्याला याचा वापर करता येईल. मी अजून एखाद दुसरं उदाहरण देतो की जे बोर्डाला आलं होतं, आणि रत्नदीप सांगेल ते वाक्य. बोर्डाला आलेलं वाक्य म्हणजे जरा कुठेतरी खोड केलेले असते, हे लक्षात घेऊन सांगायचं. तर स्कूल कॉलेज असं. वी लेफ्ट फ्रॉम स्कूल, वी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल. थोडंसं थिंकिंग करायचं. आणि मग यातलं नॉट ओनली बट ऑल्सो किंवा बोथ अँड किंवा नायदर नॉर किंवा ॲज वेल ॲज वापरून सांगायचं. थोडं थोडं थिंकिंग करायचं. वी लेफ्ट फ्रॉम स्कूल, वी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल. जे मी बोललो नाही, सांगितलं नाही, ते थोडंसं तुम्ही लक्षात घेऊन करायचं. प्रत्येक गोष्ट बोलतोच असं नाही. अगोदर स्टार्ट फ्रॉम स्कूल किंवा कॉलेज होतं का अगोदर लेफ्ट फ्रॉम कॉलेज येते? कळतंय? बारीकशी थोडीशी तुम्हाला कळतंय का बघायसाठी बोर्डाने केलेलं असतं. बाकी सेम. मग म्हणजे तुम्ही आहे असं जरी लिहून काढलं तरी मार्क द्यावा लागेल. पण ह्या दोघींना 90-90 आहे, फर्स्ट काढायचं आहे.
बरोबर कोणाला धरावं लागेल? हिनं हे पहिलं वाक्य घेऊन लिहिलं पलीकडलीनं आणि अलीकडलीनं हेच वाक्य घेऊन पहिल्यांदा आहे असं लिहिलं. बरोबर कोणाचं होईल आता? मार्क कट कोणाचा करावा लागेल? आहे असं लिहिणाराचा कट करावा लागेल. कळतंय? कारण फर्स्ट प्रोसेस कोणती घडते? महागारी कॉलेजने येणं का सुरुवात करणं कॉलेजमध्ये जाऊन? सगळं काय असेल ते कॉलेजमध्ये स्टार्ट केला, एंड केला आणि मग लेफ्ट फ्रॉम कॉलेज. येतं लक्षात? नुसार किती जणांना उत्तर लिहिता येईल? प्लीज हँड्स अप. कन्फ्युजन आहे काहीतरी मनात, फक्त एकच दिसतोय. 2 का रे? कोणा समजून देतो प्लीज? इथं वाक्य शेवटचं वाक्य आधी पहिल्यांदा दिलंय आणि पहिलं वाक्य ते शेवटी दिलंय. येते लक्षात? तर हे वाक्य पहिल्यांदा घेऊन उत्तर लिहा. जरी तुम्ही आहे असं लिहिलं म्हणजे वी कॉमन आहे. हा, मग तुम्ही बोथ इथं सुरुवातीला घेऊन सुद्धा होईल बघा. बोथ वी लेफ्ट किंवा वी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अँड लेफ्ट फ्रॉम स्कूल. वी कॉमन येते काढावं लागेल. किंवा as well as we start from school as well as left from school. Not only but also. Not only we left from school but also start from school. पण इथं घेतलं तर not only we start from school but also left from school. आणि लास्ट neither nor. येतं लक्षात? पण एक लक्षात ठेवा, नायदर नॉर वापरताना तुम्हाला मूळ वाक्यात नकार दिलेलाच असतो आणि द्यावाच लागतो. कशासाठी? हे सगळं कशासाठी मी आतापर्यंत सांगायचं लेक्चर मधून राहिलंय की बाबा हे वाक्य असं लिहिलंय आपण, काजल इज गुड गर्ल फुल स्टॉप, काजल इज लॉयल गर्ल फुल स्टॉप. पुन्हा तेच वाक्य आपण काजल इज बोथ गुड ॲज वेल ॲज लॉयल गर्ल, हे पण बरोबर हे पण बरोबर. असं का सांगताय? बोर्ड सांगतोय, मी सांगतोय किंवा परीक्षेत येत आहे असं का? बोर्ड वेडपट आहे का? मी सर वेडपट आहे का? एक्झामिनर वेडपट आहे का? सगळं तुम्हाला आज सांगितलं जातं. का म्हणून हे बदल करायला सांगितले जातात? एखादं वाक्य दिलंय, समजा मी काजलबद्दल बोलतोय, रत्नदेव बद्दल बोलतोय आणि वाक्य देतोय हे ह्यातनं ह्याच्यात बदल करा बाय युजिंग किंवा रिराईट इट. हे असं का सांगितलं जातं? कोण सांगेल बरं? 9वी 8वी पासून तुम्ही हे वापरताय, वाक्य दिलं की बरोबर सोडवताय, मार्क पण घेता आलाय. कशासाठी असं सांगितलं जातं? बाळांनो एक लक्षात ठेवा की कोणतंही ग्रामरचं वाक्य असं का सांगितलं जातं? तेच वाक्य दुसऱ्याही पद्धतीनं सांगता येतं बाय युजिंग बोथ अँड किंवा बाय युजिंग ॲज वेल ॲज किंवा बाय युजिंग नायदर नॉर किंवा बाय युजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. दुसऱ्याही पद्धतीनं सांगता येतं, हे तुम्हाला कळावं. एक अजून का म्हणून हे असं दिलं जातं? दुसरा अर्थ 2 नंबरला हे असं का म्हणून दिले? वेडपट म्हणून दिले का? का तुम्हाला खेळवायचं म्हणून दिले का? तर दुसरा हेतू असा असतो. तेच वाक्य, वाक्याचा काळ अंडरलाईन, तेच वाक्य, वाक्याचा काळ आणि अर्थ न बदलता दुसऱ्याही पद्धतीनं सांगता येतं, हे तुम्हाला कळालं पाहिजे. काळ पुन्हा बघा, काळ आणि अर्थ न बदलता तेच वाक्य दुसऱ्याही पद्धतीनं सांगता येतं, हे तुम्हाला कळालं पाहिजे. म्हणून हे विचारलं जातं. काचं उत्तर आलं का? का परीक्षेला विचारलं जातं? येते लक्षात? तेच सेंटेन्स कॅन एक्सप्रेस बाय अनदर मेथड विदाउट चेंजिंग इट्स टेन्स अँड मीनिंग. कळतंय? आजपर्यंत ह्या प्रश्नाचं तुम्ही अनुत्तरित होता की असं का विचारलं जातं? का तुम्हाला काम नाही म्हणून काम लावायचं असतं का? नाही, तेच वाक्य एक्सप्रेस करताना वेगळ्या पद्धतीने एक्सप्रेस करू शकतो हे सांगायसाठी केलेलं असतं. शेवटचं उदाहरण एक घेतो, साक्षी सांगेल. साक्षी सांग, तुला एखादं वाक्य काय सुचतंय का?
साक्षी इज नॉट ऍक्ट्रेस. साक्षी इज नॉट डान्सर. सांग आता हे सगळे वापरून 1 2 3 4 4 पटकन बोल बरं आता बाळा, विदाउट वेस्टिंग टाइम. बाकीच्या लिखाणाला सुरुवात करा, वेळ संपत आला. आवाज नको, साक्षीचा आवाज येईल फक्त. हा आवाज पाहिजे. साक्षी जेवण दिन आम्ही साहेबांना विचारू, आवाज पाहिजे दणकट. हा नॉट काढलं साक्षी, त्याच्याऐवजी बोथ. ऍक्ट्रेस हे सगळं काढलं, ह्याच्याऐवजी अँड हे सगळं काढलं ना. डान्सर ठीक आहे, हे ॲज वेल ॲज वापरून. साक्षी इज नॉट ऍक्ट्रेस ॲज वेल ॲज. हा नॉट ओनली ऍक्ट्रेस बट ऑल्सो डान्सर. आणि नायदर नॉर. हा हा ऍक्ट्रेस म्हणजे ऍक्टर ऍक्ट्रेस. मला मराठीत कळलं म्हणून मी तसं सांगितलं. वन्स मोर नायदर नॉर. कन्फ्यूज होऊ नको बाळा. साक्षी इज नॉट म्हणू नको रे. साक्षी कन्फ्यूज होऊ नको. साक्षी इज नॉट ऐवजी पहिल्या नकाराच्या ऐवजी नायदर आणि दुसऱ्या नकाराच्या ऐवजी नॉट. बोल आता. ऍक्ट्रेस नॉर. अंडरस्टँड? ओके, राईट डाऊन.